ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े है। इस खबर के उत्ते होर जिहड़ा खुल के गलबात करांगे। तो नीतिका, जो अज आपां देखिया उत्थे कि पहली गल तो जो साबका भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा वो उत्थे नहीं सी, होर भी कुछ आगू उत्थे नहीं पहुंचे सीगे, क्योंकि चर्चावां जदों ये चलियां कि सुनील जाखड़ नूं पंजाब भाजपा के प्रधान बनाया जा सकता है, तो जलंधर वाले पासे तो या होर जिहड़ा ये खिता जिस पासे भाजपा का जोर ज़्यादा है, तो उत्थों बागी सुरां उठनियां शुरू हो गई सी। अबोर तो भी बाद दे विच अरुण नारंग जिहड़े वो सामने आए, उन्होंने भी इसका विरोध किया सीगा। तो अज अश्विनी शर्मा इस प्रोग्राम के विच भी पहुंचे नहीं गए, तो फिर इसनूं की मन्निया जाए, भाजपा के लिए औखा या फिर आने वाला समा जिहड़ा वो सौखा? नीतिका, मेरी बात सुन पा रहे हो? तो दोबारा कोशिश करते हैं जुड़ सकीए उन्होंने नाल, तो इस दे उत्ते चर्चा करांगे। नाल ही श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा के गठजोड़ दीयां जो चर्चावां चल रही सी बीते दिनों तो सरगर्म, हालांकि बाद दे विच उन्हां दे उत्ते कुछ ना कुछ विराम भी लग गया सी। तो उस दे उत्ते भी गलबात करांगे कि ये जो बयान दिता गया इत्थे सुनील जाखड़ दे वल्लों जदों बोल रहे सी कि सानू वड्डे भरा वाली भूमिका दे विच आउणा चाहीदा, सानू छोटे भरा वाला जो सिंड्रोम है वो छड्ड देना चाहिए, वो गल सानू छड्डनी पेगी तो सानू खुद मुख्तियार पंजाब दे विच होना पेगा। उसका मतलब की है? नीतिका महेश्वरी साडे नाल जुड़े हुए हैं। नीतिका, दो चीज़ां जाननियां चाहुंदे आ। एक तो ये कि अश्विनी शर्मा अज इत्थे नहीं पहुंचे, साबका प्रधान सी, हालांकि भाजपा ये गल कहंदी असीं इकट्ठे हाँ, सुनील जाखड़ भी कहंदे रहे असीं सारे इकट्ठे होकर चलांगे, पार्टी नूं मजबूत करांगे, पर उन्हां दी गैर मौजूदगी की कुछ दिखाउंदी है। तो दूसरा जो गठजोड़ नूं लैके बयान दिता गया उसनूं किवें समझिया जाए? देखो जतिंदर, जो भी कोई नवे प्रेजिडेंट बनते हैं तो जोड़े उस तो पहला वाले प्रेजिडेंट होंगे ने वो एक तरह उन्होंने कुर्सी ते बिठाते हैं, यानी कि अपनी जिम्मेदारी दूजे नूं सौंपते हैं। अक्सर अजिहा ही होंदा आया बीजेपी दे विच भी देखा जाए तो जिन्ने वार भी प्रधान चेंज होंगे ने तो जोड़े पहले वाले प्रधान होंगे ने वो दूजे नूं कुर्सी सौंपते हैं, यानी कि कुर्सी ते बिठाते हैं। पर अज सुनील जाखड़ जदों इस अहुदे नूं सांभ रहे थे, हालांकि उन्होंने कहा कि अहुदा नहीं, मेरे लिए एक बहुत वड्डी जिम्मेदारी है, उस वेले अश्विनी शर्मा दे नाल ही उन्हां दा जिहड़ा गुट है, यानी कि जिहड़े उन्हां दे बड़े क्लोज ने वो पहुंचे नहीं। कह सकते हैं कि बीजेपी दे जिहड़े नवे प्रधान सुनील जाखड़ बने उत्थे ज़्यादा कांग्रेसी नज़र आए, कांग्रेसी ओह जिन्हां ने बीजेपी ज्वाइन की। तो तुसीं कुर्सियां देखोगे, हालांकि चाहे प्रभारी होण विजय रूपाणी या फिर असी MP सोम प्रकाश की गल कर ली, केंद्रीय मंत्री भी ने, नाल ही होर जिहड़े सीनियर लीडर्स ने अविनाश राय खन्ना ते जिहड़े दूसरे सीनियर लीडर्स भी कुर्सी ते उत्थे स्टेज ते मौजूद रहे, पर अश्विनी कुमार शर्मा जिहड़े ने ओह नहीं पहुंचे। हालांकि ये पहला तो ही साफ हो गया सीगा कि अश्विनी शर्मा नाराज़ ने, क्योंकि एक हुंदा है कि तुसी स्वागत करते हो अपने हाई कमान के फैसले का, तो एक हुंदा है कि तुसी अपना दर्द बयान करते हो। जो सुनील जाखड़ का नाम जिहड़ा है ऐलानिया गया, उस तो बाद अश्विनी शर्मा वालों एक पोस्ट किया गया सी, उहदे विच उन्हां ने कोई बधाई नहीं दी, इस फैसले का स्वागत नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया, उन्होंने वर्कर्स का, बीजेपी के वर्कर्स का धन्यवाद किया जिन्हों ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम उन्होंने नाल खड़े रहे। ये उन्होंने वालों ट्वीट किया गया सीगा कि मैं उन्होंने सब का धन्यवाद करदा जिहड़े मेरे औखे वेले भी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा सी उदों भी साडे नाल खड़े रहे। तो अज तुसीं देखो कि ना सिर्फ अश्विनी शर्मा बल्कि उन्होंने गुट के जोड़े होर भी साथी ने वो भी अज के समागम के विच नहीं पहुंचे। हालांकि अश्विनी शर्मा की गल की जाए उन्होंने टेन्योर जनवरी के विच ही खत्म हो गया सी। दरअसल बीजेपी के विच जिहड़े प्रधान बनते हैं वो 3 साल लिए बनते हैं, तो श्वेत मलिक सीगे 2017 तक, 2017 तो बाद अश्विनी शर्मा नूं यह 2020 तक जिहड़े ने श्वेत मलिक सीगे, 2020 दे विच यह जिम्मेदारी जिहड़ी है वो अश्विनी शर्मा नूं दित्ती गई। 2023 जनवरी तक ही उन्हों का टेन्योर सीगा, पर क्योंकि अगे जिहड़े इलैक्शन आ गए सी, जलंधर बाई इलैक्शन ते होर भी कई कारणों के कारण यह टेन्योर उन्हों का वधाया गया, यानी कि 6 महीने उन्होंने एक्सट्रा जिहड़ी है जिम्मेदारी सांभी। पर पहला ही बीजेपी ने कह दिता सीगा कि असी जिहड़े चेंजिस करांगे, क्योंकि लगातार असी देखा कि 2022 विधान सभा चोणां दे दौरान
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਤਿਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਜ਼ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਓਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦੋਵੇਂ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 14 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 19 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ, ਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਬल्कि उन्होंने ਜਿਹੜਾ ट्वीट किया सी, उन्होंने किया सी, यह मेरा सौभाग्य है कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के प्रदेश महासचिव के रूप में, पार्टी के 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप सभी ने मुझे बहुत प्यार और समर्थन दिया, खासकर किसान आंदोलन के दौरान जब कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे थे और उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। आप तब भी पार्टी के साथ और मेरे साथ खड़े रहे। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा आप सभी के संपर्क में रहूंगा और मैं हमेशा आपके लिए व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध रहूंगा। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में इन जिम्मेदारियों के दौरान काम करते हुए मुझसे कई गलतियां हुई होंगी, मुझे उसके लिए खेद है, लेकिन आपका समर्थन प्यार हमेशा मेरी ताकत रहा है और आगे भी मेरी ताकत बना रहेगा। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, पंजाब और पंजाबियत जिंदाबाद। तो कह सकते हैं जतिंदर कि इत्थे भी ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੁੰਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਗੁੱਟ ਸੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਖੁਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਨਿਤਿਕਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸੀਗੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਡਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਹੋਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਤਿਕਾ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।